असलामुअलैकुम। गुड मॉर्निंग सोहणियो, गुड मॉर्निंग। लो भी देख लो, एक सोहनी सोहनी सुबह आ गई है। अज जड़ा सनी डे वे, पेशन गोई सनी डे दी है, लेकिन किसी किसी टाइम विच बदल भी आ रहे ने, या बादल है तो या धुप है, बारिश नहीं अज। तो थोड़ी देर पहले जो मैं हले उठी सा, नाश्ता वाश्ता कर रही सा, उदों धुप नहीं सी, तो मैं सोच रही सा कि भी धुप तो आई नहीं है, तो पेशन गोई तो धुप दी सी, लेकिन थोड़ी देर बाद ही ਹੁਣ ਚਮਕਦਾ ਹੋਇਆ ਸੂਰਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਧੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਲੀਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਧੁੱਪ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਧੁੱਪ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਰ ਸ਼ਾਇਦ ਧੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਵੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਿਪਟਾਈਏ। ਅੱਜ मैं बना रही हाँ भिंडियाँ। फ्राई भिंडी बनन लगी है, मैं दी कटिंग करांगी। खासी मेहनत तलब काम है, यह आराम नाल करन वाला काम है कि आराम नाल एक एक भिंडी कटनी और फिर उन्हें बस कटन का ही काम होंदा, पकाने का तो इन्ना कोई काम नहीं। बड़िया लहरियाँ, बड़िया चंगियाँ इस दफ़ा भिंडियाँ मिलियाँ, तो असीं सोचिया कि चलो अज फ्राई भिंडी बना लैंदे आं। ते नाल मैं बनावांगी तड़के वाले चौल। चौल मैं कट के नाप के मेजरमेंट करके रख ले ने, भी हुण इहनूं भिओना वे। ते सोहना सोहना कट्टांगी मैं तरबूज। इन्ना हसीना आलम तरबूज है ना, देखो किस तरह डांस पे करके तुहानूं दिखांदा है, ए देख लो बई। तो चलो जी असी यह करने हैं, लेकिन सब तो पहले मैं कपड़े मशीन जी चलाई सी, असी कपड़े बाहर फरोल दईए। कपड़े मैं पहला फेरा तो धो के पा दिता वे। अज मैं सारे तौलीए धोते लैनो लैन, उपर भी बाथरूम तो मैं ला के लैके आई टावल सारे, तो नीचे वाले बाथरूम का भी है छोटा, नीचे वाले बाथरूम का भी, तो सारे धो दिते। मैं क्या तौलीए मैं अलग चलानी हुन्नी हाँ, इनू कपड़ियां दे नाल नहीं मैं चलाती। तौलियां वास्ते एक अलग लोड लगता वे मशीन का, ये मैं धो के पा दिते ने। एवे कि धुप का फायदा तो चुकना है ना बई, अच्छी तरह धुप लग जाएगी इन्हों। तो चलो फिर असी बाथरूम में रख देंगे। पर मैं कि कहते ने जड़ा ना दूसरे बिछा दिते ने फिलहाल, यह फिर जो सुक जाएंगे ना, तो असी इन्हों फिर ठप के ना सोहने सोहने ठप के अलमारी च रख देवांगे। तो दूसरा फेरा मैं चला दिता मशीन का, जोड़े आम साढ़े घर के कपड़े ने कि वह भी धुल जाएंगे, तो असी उन्होंने फिर समेट लवांगे। तो देख लो बई साढ़े क्यारियां श्यारियां भी तुहानूं नज़र आ रही ने। अज का दिन बड़ा चंगा लगता पिया वे कि धुप निकलती है ना, तो बड़ा मौजां होंदियां ने। तो बहरहाल बहुत दिन हो गए मेरी तुहाडे नाल डायरैक्ट इस तरह गल नहीं हुई, तो मैं सोच रही हाँ कि अज बस मैं ना तुहाडे नाल थोड़ी जी गल कर लवां। विच असी खासी साड़ी मेरी मसरूफियत रही। कम शम तो घर का चलता ही रहेगा। बहुत दिन हो गए साड़ी इस तरह एक दूसरे नाल गलबात नहीं हुई। तो यकीन मनो कि मैंने खुद इन्नी तुहाडी आदत पै गई है कि फिर वो मैनू एक तशरगी जी महसूस हो रही सी कि तुहाडे मैं कॉमेंट भी पढ़ रही सा तुहाडे सारियां दे, और इसी लिए मैं दिल कर रहा सी कि मैं उन्होंने जवाब देवां, असीं गल करिए आपस में। क्योंकि वेड़ा भी ना, वेड़े तो कोई आंदा सारा तो गलबात होंदी है। वेड़े च इस तरह तो नहीं कि कोई आके गेड़ा लावे तो तुसीं गल ही ना करो उहदे नाल, इस तरह नहीं हो सकता। यूट्यूब बेड़ा वे भी साडा, ये गल करना ज़रूरी है। तो मैं फिर 2-3 दिन ऐसी बिजी रही कि मैं छोटे छोटे बना के पाती रही ब्लॉग्स, लेकिन एवं कि खासी मसरूफियत रही, मैं इस तरह बैठ के तुहाडे नाल नहीं गल कर सकी। अज मैं सोचा कि भी अज तो असी गल करनी है। मैं बाकी हुण भिंडी शिंडी जी कटनी है आराम नाल बह के कटांगी या खड़े होकर, लेकिन मैनूं लगता इत्थे टेबल पर बैठ के मैनूं कटनी पेगी। खासी भिंडियां ने ना, तो वो फिर मैं टाइम लग जाएगा। बहरहाल है कि असीं कटिंग करांगे, जो खाण पकाने का काम करना मैं करांगी, लेकिन पहले मैं तुहाडे नाल गल करांगी। लो भी तुसीं देख लवो जिहड़े असीं चश्मे बनवाए सन। एक तो मैं तुहानूं उत्थे पा के कल दिखा दिता सी, ए लो चश्मा बनया जी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਰੀਡਿੰਗ ਗਲਾਸਿਸ ਨੇ, ਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਇੰਨੀ ਗਲਾਸਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਇਹ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬਣਾਵਾਂ ਮੈਂ। ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਵਾਲਾ ਚੋਇਸ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੈਮਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਸੈੱਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੈੱਟ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਂਗੇ पसीना। होए होए इन्ना पसीना आ रहा, धुप होंदी है तो पसीना भी जरूर आता है। यह जो मेरे दूर के ग्लासिस बने ने, जो दूर देखने वास्ते ना, वैसे यह वाला मैं जो सोच रही सा कि नज़दीक वास्ते बना देवां, यह मैं ज़्यादा अच्छा लग्या सी कि पढ़ने वास्ते हर वेले जो ना ये लवावां। लेकिन कहन च मैं गलती कर गई, बस बई फिर हुण गलती की सज़ा तो भुगतनी पैंदी है कि यह मैं नज़दीक तो बन गया वे।
ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਪਾਇਆ ਕਰਾਂਗੀ। ਬਹਿਰਹਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ 2 ਚਸ਼ਮੇ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ 2 ਡੱਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾ ਕੇ ਸਪੈਕਸੇਵਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ 2 ਡੱਬੀਆਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਕਲਰ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਇਹ ਮਰਹਲਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਚਸ਼ਮਾ ਵਾਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੀਡਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਡਾ। ਲੋ ਬਈ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਸਾਫ਼ ਪਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਵੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਖੋਲ੍ਹਨੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਗੱਲਬਾਤ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। हमें और जीने की चाहत ना होती अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते। हमें जो तुम्हारा सहारा न मिलता भंवर में ही रहते किनारा न मिलता। तो चलो जी तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुसी मेरी वीडियोज़ से देख के ब्लॉग से कमेंट भी करते रहे, तो बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो भी असीं शुरू करने मैनू उपरों ही मैं नीचे नूं जानी हाँ। 2-3 दिन के इकट्ठे हुए ने जिन्हें असीं ज़्यादा तो ज़्यादा कोशिश करांगे। यूज़र ने लिखिया है लवली शॉपिंग, के बेगम के नाम से भी आंदा है, पर एक जगह इन्हों का के बेगम ना आंदा वे और एक मेरी आईडी उत्ते आंदा वे लवली शॉपिंग और लिखिया है यूज़र के नाम तो। अच्छा जी, शील ने लिखिया सत श्री अकाल बाजी, व्लॉग लवली है तो भी बहुत ही जड़ा ना क्यूट पे लगते हो तुसी। जो रैड हेयर बैंड लाए सन ना जड़े उत्थे शौक शौक में प्राइमबाग च रैड हेयर बैंड ला ले सन कि तुसी बड़े क्यूट पे लगते हो। तो बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। उन्होंने इस तरह करके बड़ा चंगा तो उन्होंने क्या शील ने कहा कि तुसी जड़ा ना दिल नूं हमेशा जवान रखना चाहते हो ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ। ਤੇ ਵਾਕਈ ਬਈ ਮੈਂ ਤੇ ਕਈ ਦਫਾ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਰਨ ਨਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਬਸ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮौज ਮਸਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਥੋੜਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਹੈਪੀ ਰੱਖਦਾ ਵੇ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ੀ ਰੱਖੋ। ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੁੱਖ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਨੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਸ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੇਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਹੈਪੀ ਰਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਬਣੇ ਰਹੋ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੇ ਰਹੋਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਝੇਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਬਈ ਚੰਗੀਆਂ ਰਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬੰਦਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਚੰਗੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸ਼ੀਲ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਖਾਣੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ, ਆਈ ਲਵਲੀ ਬਾਜੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਬਲੌਗ ਸੋ ਨਾਈਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁੱਡ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਡ ਵਰਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਪੈਸ਼ਲ ਖਾਣੇ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਨਾਈਸ ਵਲੌਗ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਤੇ ਲੁਕਿੰਗ ਬਈ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ, ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ। ਤੇ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲੈਸਿੰਗ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਪੈਸ਼ਲ ਖਾਣੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਈ ਦਫਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦਫਾ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਲੌਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਸਪੀ ਵਾਲਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਬਸ ਕੁਛ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਔਰ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਦੇਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਤਾਂ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਫੋਨ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਚਲੀ ਗਈ ਸਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੱਲ। ਉਹ ਫਿਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਡੋਰ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਸਨ ਕੁਛ ਮਹਿਮਾਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਈ ਵਾਪਸ ਆਈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਪੂਰਾ ਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੀ। ਚਟਨੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈ ਲਸਣ ਦੀ ਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ, ਹਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੰਮ ਤੇ ਵਿੱਚ ਪੁਆੜਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਬਹਿਰਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ, ਇੰਨੀ ਮਸਰੂਫ ਟਾਈਮ 'ਚੋਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਟਾਈਮ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਕਮੈਂਟ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ।
ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਸਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਦਵੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਸਾਨ ਲਾਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇ। ਅੱਛਾ, ਮਾਹਮ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਨੇ ਵੀ 2 ਦਿਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮਾਹਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਮਾਹਮ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਮਾਹਮ ਨੇ 2 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਦਿਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਲਿਖ ਕੇ 2 ਦਿਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਵੀ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਢੇਰ ਮਾਹਮ ਨੇ। ਮਾਹਮ ਜ਼ਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਲਾਈਬਾ ਨੇ ਵੀ ਦਿਲ ਭੇਜੇ ਨੇ। ਜ਼ਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਾਹਮ ਦੇਖਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ। ਮਾਹਮ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਵੀ ਦਿਲ ਭੇਜੇ ਨੇ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਮਾਹਮ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਲ ਭੇਜੇਂਗੀ ਮੈਨੂੰ? ये दिल आपका हुआ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਉਸ ਬਾਅਦ ਲਿਖਿਆ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਲੌਗ। ਤੇ ਸ਼ਬੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸ਼ਬੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਪਿੰਗ, ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੇ। ਅਸੀਂ ਸੌਕਸ ਲਏ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਾਈਟ ਸੂਟ ਲਿਆ। ਔਰ ਨੂਰ ਫਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫਰੈਂਡ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਰਿੰਗ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਲਈ। ਔਰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲੌਕਟ, ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਪਿਆ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਬਲੂ ਕਲਰ ਦਾ, ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਬਹਿਰਹਾਲ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਚੋਇਸ ਦਾ ਲਿਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਟਰੈਂਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ। ਲੇਕਿਨ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੱਪੜਾ ਕਿਹੜਾ ਫੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਮੇਕਅਪ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੈਸ਼ਨ 'ਚ ਉਹ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਕਿਹੜੇ ਸਟਾਈਲ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੁੱਤੀ ਪਾ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀ ਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਕੁਛ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਲੂਮਾਤ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। तेरा साथ है कितना प्यारा, कम लगता है जीवन सारा, तेरे मिलन की लगन में हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा, हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा। ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਣਾ ਪੈਣਾ ਵੇ ਹੁਣ। ਜੇ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਮਾਨਾ ਫਿਰ ਆ ਜਾਵਾਂਗੀ ਮੈਂ। ਅੱਛਾ, ਸ਼ਮਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਛ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਰ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਨੈਕਲੈਸ ਲਿਆ ਪੈਂਡੋਰਾ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗਿਫਟ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਬਰਥਡੇ ਤੇ ਬਈ ਉਹ ਬੜਾ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ। ਤੇ ਜ਼ਾਰੇ ਸ਼ਮਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਮਾ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਬਰਥਡੇ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੀ ਬੜਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ, ਖੁਸ਼ ਹੋਈ। ਤੇ ਉਹ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਯੰਗਸਟਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਈ ਮਕਬੂਲ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਨੇ ਵੱਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਵੈਲਰੀ ਪਾ ਕੇ ਅੱਛੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਨੂਰ ਫਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਮੈਂਟ ਪੜਵਾਵਾਂਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂਰ ਫਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸਮਾਈਲ ਬੇਗ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਹੀ ਦੋ ਸਵਾ ਦੇਵੋ, ਸੁਣਾ ਦੇਵੋ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ। ਨੂਰ ਫਾਤਮਾ ਨੂੰ ਗਾਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਗਾਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਗਾਣਾ ਗਾਏ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਟਿਕਟੌਕ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਗਾਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਗਾਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਕੱਠੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਾਣਾ ਆਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਨੂਰ ਫਾਤਮਾ ਛੋਟੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾਤ ਯਾਦ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਇੱਕ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਨਾਤ ਸਿੱਖ ਲਈ ਸੀ ਪੜ੍ਹਦੀ। ਮਦਰਸੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਨਾਤ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਿਸਨੇ ਮਦੀਨੇ ਜਾਣਾ ਕਰ ਲੋ ਤਿਆਰੀਆਂ, ਬੇੜਾ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਪੇਤਾਰੀਆਂ, ਜਿਸਨੇ ਮਦੀਨੇ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਨਾਤ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਾਂਗੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਦਿਨ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਿਕੁਐਸਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਰਿਕੁਐਸਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦੇ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ। ਤੇ ਸੋਲਤ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ अच्छा वो कह रहे हैं कि जहारा लिख रहे हैं कि बहुत मज़ा आया मॉल में आपके साथ, आप बहुत अच्छी लग रही हैं।
ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਹ ਤੋਂ ਹੋਰ ਚੰਗੀ ਤੇ ਗੱਲ, ਇਹ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਬਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਸ਼ੀਲ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਸੇਜ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਧੀਆ ਵਲੌਗ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਤੇ ਗਰਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਆਪਣੇ ਸਕੋਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸ਼ੀਲ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਸ ਪਰਦੇਸ ਤੋਂ ਬੱਚੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਰਹਿਣਾ ਕਰਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਔਰ ਪੇਪਰਸ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਖਾਸੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੋਨੋਂ ਬੱਚੀਆਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਨੇ, ਫਾਤਮਾ ਦਾ ਤੇ ਕੱਲ ਪੇਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਅੱਛਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣ 'ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰ ਆਰਬਾ ਦਾ ਹਲੇ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਈਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਉਹ ਲੱਗੀ ਪਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਚਾਰੀ ਉੱਪਰ ਬੈਠੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨੂੰ ਮੌਲ 'ਤੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਚੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣ ਚੱਲੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਆਈ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਕੇ ਫਾਰਗ ਹੋਵਾਂਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਈਓ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਦੁਆਵਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਬੱਚੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪਲੈਬ 2 ਦਾ ਉਹਨੇ ਪੇਪਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਜੌਬ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪਾਸ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪਲੈਬ 1 ਦਾ, ਉਹ ਉਹਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਪਲੈਬ 2 ਦੇਗੀ ਔਰ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਜੌਬ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਮਿਹਨਤ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਬੱਚੀ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਰਹੀਓ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੇ। ਕਿ ਅੱਜ ਸੁਬਾਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਸੀ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦੇ ਖਾਲਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਫਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਬਈ ਹੁਣ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹਾਂ ਵਜ਼ੀਫਾ ਖਾਨਮ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਫਾ ਦੱਸੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਫੌਰਨ ਵਜ਼ੀਫਾ ਖਾਨਮ ਕੋ ਰਜੂ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਫਾ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੀਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਨੂਰ ਫਾਤਮਾ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹ ਸ਼ਾਇ ਬਣਾਈ ਕਿਚਨ 'ਚ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮਦਾਰਤ ਕੀਤੀ। ਸ਼ੀਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਨੂਰ ਫਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਮਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਬੜੀ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਸੀ ਤੇ ਬੜਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਉਹਨੇ ਗੁੱਡ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਵੇ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਸ਼ੀਲ, ਜਦੋਂ ਨੂਰ ਫਾਤਮਾ ਛੋਟੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਨੂਰ ਫਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਸੀਂ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਮਰਾ ਲਾ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਆਪ ਕੁਝ ਬੋਲੇ, ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਮਜ਼ਾਕ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਐਸਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਂ। ਉਦੋਂ ਚੈਨਲ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ, ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ ਔਰ ਹੱਸ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਬੇਵਕੂਫੀਆਂ 'ਤੇ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਮੈਂ ਚਾਹ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸਾਂ ਤੇ ਨੂਰ ਫਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਬਣਾ ਲਈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਵੀਡੀਓ ਅਸੀਂ ਫਨੀ ਟਾਈਪ ਦੀ ਸਾਡੀ ਬਣੀ ਸੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬੜਾ ਹੱਸਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਕਿ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਟੀਚਰ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਟੌਇਸ ਸਾਰੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਭਾਲੂ ਔਰ ਖਰਗੋਸ਼ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਟੈਡੀ ਬੇਅਰ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਛੋਟੇ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਚਰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਟੀਚਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਬੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਆਹਿਸਤਾ ਸਾ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਕੁਝ ਬਿਜ਼ੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਐਵੇਂ ਕਿ ਚਲੋ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਚਲੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਆ ਜਾ, ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੂਡ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਨੂਰ ਫਾਤਮਾ, ਫਿਰ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੈਪੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। स्पेशल खाने ने भी लिखा है कि भी नूर और रफ़े को बहुत सारा प्यार और ढेरों दुआएं, और नाल उन्हें बना देते ने रंग बिरंगे दिल। बहुत शुक्रिया स्पेशल खाने, तुहाडा बहुत शुक्रिया। उन्होंने भी बच्चियां वास्ते दुआवां कीतियां ने, क्या कि अल्लाह पाक बच्चियां नूं इम्तिहान च कामयाबी देवे, तरक्की देवे, उन्होंने नेक मकसद च कामयाबी देवे। दोनों बच्चियां बहुत प्यारियां ने माशाअल्लाह, अल्लाह नसरे बद तो बचाए। बहुत शुक्रिया जी तुहाडा,
वाकई अल्लाह पाक उन्होंने इम्तहान में कामयाबी अता फरमावे। बहुत दूरों विचारियां चलियां ने तो बहुत ज़्यादा मेहनत उन्होंने भी हैगी, उन्होंने पेरेंट्स की भी बड़ी मेहनत है कि मैं कहनी हाँ जिंदगी के किसी भी तुसी इम्तहान जो शिरकत करते हो ना, वो जिथे भी तुसी पहुँचते हो तुहाडे माँ बाप का वो ज़्यादा जड़ा हुंदा वे हिस्सा हुंदा वे कि एक बच्चा पढ़दा वे, उहदी फीसिस देनियां, उहदे ट्रैवलिंग के अखराजात करने, माँ बाप ने किते ट्यूशन सेंटर ते भेजना, किते किते करना, किते किते करना, वो बड़ा मुश्किल मराहल होंदे ने। ते बहरहाल माँ बाप अपने वो जमाना वैसे बहुत पिछे रह गया कि जो लोग बेटियां नूं इन्ना नहीं करते होंदे सन कि बेटियां ने तो बस हुण इन्हां सादा कर दो। अजकल बच्चियां ते पूरी मेहनत की जाती है और उन्होंने किसी न किसी मुकाम ते माँ बाप कोशिश करते हैं कि असीं पहुँचाइए। तो यह बड़ी चंगी गल है कि बच्चियां दे भी हुंदे ने ख्वाब होंदे ने। उन्होंने अजकल के पेरेंट्स बहुत अच्छे ने इस हवाले नाल कि अपनी बच्चियां नूं जो करना चाहदियां ने ना तो उन्होंने पहुँचाते हैं उत्थे तक। तो बहरहाल हर एक माँ बाप जड़ा अपनी विसाख के हिसाब के नाल जरूर कोशिश करता है, जिन्नी उहदी चादर होंदी है उहदे नालों ज़्यादा ही करेगा अपने बच्चों वास्ते। कोई माँ बाप इस तरह नहीं कहता कि असीं अपने बच्चों लिए ना करिए, लेकिन है कि फिर यह नहीं हो सकता कि बच्चा जिंदगी के किसी इम्तहान अगर कामयाब हो जाए और किसी बड़ी पोस्ट पर पहुँच जाए या कोई बड़ा अहदा उन्हें हासिल किया हो या बड़ा कामयाब इंसान कहलाया हो तो वह अपनी माँ बाप की मेहनत तो बगैर उत्थे तक पहुँचे हो ही नहीं सकता। यह लाजम मलजूम ने दोनों चीज़ा। बहरहाल है कि बहुत जड़ा ना मेहनत है माँ बाप की। तो तुहाडी सारियां दी नेक तमन्नावां दा बहुत शुक्रिया। बस तुसीं दुआ करते रहियो अरबा वास्ते उन सारी बच्चियों वास्ते कि अल्लाह पाक इन्हों कामयाबी अता करे। अच्छा, शमा ने भी दुआवां दित्तियां ने कि बच्चियों वास्ते कि अल्लाह पाक उन्होंने एग्जाम में कामयाब करे। शमा तुहाडियां दुआवां का भी बहुत शुक्रिया, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। हो सकता है शमा फिर इन्हें जॉब किते लंडन वाली मिल जाए तो कि कहते हैं अप्लाई कर दे पहले, लेकिन उम्र लिए हले दूर ने। अल्लाह करे पहले तो एग्जाम क्लीयर हो ना, उस तो बाद फिर अगले मराहल आएंगे। अप्लाई तो बच्ची करेगी, अगर पास हो जाएगी फिर जिथे भी उन्होंने मिल जाएगी जॉब। तो हबीब अख्तर ने लिखी है नाइस, तो नाल उन्होंने फुलझड़ियाँ जी बना दित्तियां ने बहुत सारिया। बहुत शुक्रिया जी तुहाडा। ते ताज जरीन ने भी दिल भेजे ने, 3 दिल भेजे ने, तो नाल एक हसता हुआ इमोजी भेजी है। बहुत शुक्रिया ताज जरीन तुहाडा। यूजर ने लिखा है कि यह कप तुसीं कित्थों ले ने। यह कप जी जो लिडल स्टोर है, मैं पूछा सी उन्होंने को घर वाले को, तो उन्होंने कहा लिडल तो लैके आए। लिडल आम स्टोर है, कोई ऐसा नहीं है, बहुत यूके जगह जगह भी और अच्छिया ने चीज़ां बड़िया अच्छी होंगे ने। दूसरे स्टोर्स के मुकाबले प्राइसिस भी घट होंदियां ने और इन्हों की चीज़ भी बड़ी अच्छी होंगी। तो उतों लिडल स्टोर तो इन्होंने कप ले ने। मैं पूछा सी उन्होंने को लिडल का नाम दसिया। अच्छा, नसीमा डार ने लिखा लवली व्लॉग, अल्लाह पाक आप कामयाब करे। तो उन्होंने भी दुआवां दित्तियां ने। बहुत शुक्रिया नसीमा, तुहाडी दुआवां का बेइंतहा शुक्रिया। देखो जब इन्ने लोग कहते हैं हथ चुक के दुआ मंग रहे होंगे ने, अल्लाह किसी न किसी की तो सुनदा होवे ना, कि अल्लाह जरूर सुनदा। इस तो साडे वड्डे कहते होंदे सन कि दुआ लई जरूर कहो। जो तुसी कोई काम ऐसा करो, कुछ करो, किसी ने दुआ लई कहो भी साडे लई दुआ कर दिओ। इस तरह तुसी दुआवां सारे करदे पे हो। अल्लाह पाक पता नहीं तुहाडी सारियां दी सुन लवे या सारियां चो किसी एक दी सुन लवे। बहरहाल दुआ देन च कोई खर्चा नहीं। अगर किसी लिए असी अच्छी एक सोच रखने कि अल्लाह नूं कामयाब करे, सानूं साडी अच्छी सोच का जड़ा वे वो तो मिल ही जाता अजर कि असी किसी वास्ते अच्छा सोचिया। और दूसरा भी कि दुआवां कभी रद्द नहीं होंदियां, वो जरूर कबूल होंदियां ने। इस तो दुआ देंदे भी रहा करो, दुआ लैंदे भी रहा करो, तो दुआ जिहड़ी है ना ਉਹਦੇ वास्ते कहते भी रहा करो। मेरी तो एक आदत है कि मैं जरूर किसी को कहनी कि साढ़े बड़िया ने गल सिखाई है ना साढ़े कि भाई दुआ करियो साढ़े वास्ते। बजुर्गों को कहा जाता सी साढ़े वास्ते दुआ करियो। तो दुआ जी तकदीर में जी बदलती है ना चीज़, वो सिर्फ दुआ और कोई चीज़ नहीं, हथियार है। अल्लाह पाक ने एक लिख दी है चीज़ कि यह होना वे, लेकिन जिस दुआ मंगते हो करते हो फिर उस रब का इख्तियार होंदा वे कि उन्होंने जिमें रबड़ ना मिटा के चीज़ जी है ना वो कर दी जाती है कि भी थोड़ा सही कर दी गल। इसी तरह अल्लाह पाक को इख्तियार है कि किसी की दुआ को कबूल करे और वो कामयाबी अता कर दे। बस लोग कहते हैं नहीं जी तो लिखिया ही होंगे, इस तरह ही होना है, तुहाडी कामयाबी
ਤੇ ਲਿਖੀ ਸੀ ਅੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਹੋ ਗਈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੁਆ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਜਿਹੜਾ ਦੁਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਦੀ ਵੀ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਮੰਗੀ ਦੁਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਦੁਆ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਆ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਸਨ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਇਯਾਦਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁਆ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਾਜਤ ਹੋਣੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੀਬ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੁਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਿਓ। ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਇਯਾਦਤ ਲਈ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੜਾ ਬੰਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਦੁਆ ਕਰਿਓ। ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਦੁਆ। ਚਲੋ ਵੀ ਦੁਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬਈ, ਦਵਾ ਨਾਲੋਂ दुआ ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, उज़मा लिखते हैं नायाब ज़माने की ये नायाब बात थी। दूर दराज के रिश्तेदार बल्कि जानने वाले बेतकल्लुफ़ एक दूसरे के घर आते थे और कई कई दिन रहते थे। ना मेहमान शर्म महसूस करते थे, ना घर वाले तंग पड़ते थे। आजकल तो सगे बहन भाई भी अजनबियों की तरह एक दूसरे के घर जाते हैं। एक दूसरे का रहना तो ख्वाब ख्याल हो चुका है। तो बिल्कुल तुसी सही क्या उज़मा, वो ज़माने तो खैर गुजर गए कि जो बगैर इतला दे लोग आ जाते सन। जो तुहाडे कोई भी रिश्तेदार ते की दूर परे दे महल्लेदार भी आके या कोई भी आ जाता सी, बिला झिझक बिला धड़क भी असीं आए हाँ, असीं ते वो तुहाडे घर रहिंदा सी। ना घर वालियां दी अख ते मत्थे ते वट पैंदा सी ते ना कि कहते मेहमान नूं कोई शर्म महसूस होंदी सी। सादे ज़माने सन, ना मेहमान इस तरह करदा सी कि भी असीं बहुत ज़्यादा VIP सानूं प्रोटोकॉल मिले। जो भी घर पकदा सी ना ਉਹਦੀ खिदमत पेश कर दिता जाता सी। जो घर वालियां दी इस्तात होंदी सी, एक दो दिन अच्छा खाना जरूर तमाम होंदा सी, लेकिन कोई ज़्यादा दिन नहीं आया फिर जो पक गया उन्हें खा लेना भी, उन्हें भी नखरे नहीं करने ने। तो इस तरह बहुत सादे ज़माने सन। वो ज़माने तो खैर उज़मा हुण गुजर गए, वो कदी नहीं भी आने, वो नायाब ज़माने बन गए, वो नहीं आने। हुण फिर भी काफ़ी हद तक साढ़े रवैयां विच, साढ़े दिलों विच, साढ़े गर्ज़ां आ गईयां ने। गर्ज़ां वाले दौर ने किते ना किते असीं अपने गर्ज़ नूं उहदे विच शामिल कर दिंदे। सच्चियां खालिस मुहब्बतां हुण बहुत घट रह गईयां। बहरहाल ਐਵੇਂ कि चलो जिन्नियां भी हैगियां ने असीं उहदे नाल गुजारा करांगे। सदफ ने लिखिया है नाइस व्लॉग बई, बहुत अच्छा है। तो उन्होंने भी लिखा कि अल्लाह ताला बच्चियां नूं जिहड़ा कामयाब करे इम्तिहान विच, ते अल्लाह पाक उन्हां नूं कामयाबी अता करे। तो बहुत शुक्रिया जी। तो वो कहते हैं टेंशन नॉट, कमेंट नहीं पढ़े, इट्स ओके, हम आपको देख कर ही उज़मा कहती भी कोई गल नहीं, भी तुसीं इन्ने मसरूफ हो, कमेंट नहीं पढ़ते, कोई नहीं, कोई टेंशन ना तुसीं लवो, असीं तुहानूं देख के खुश हो जाते हैं। उज़मा मैं कोई लतीफ़ा वा जो तुसीं देख के सारे खुश हो जाते हो। भी बहुत बहुत शुक्रिया। उज़मा ने नाल एक बना दिता दिल। उज़मा ने भी दुआवां दित्तियां ने कि बहुत अच्छा व्लॉग तुसीं बनाया वे, ते अल्लाह पाक बच्चियां नूं तालीम और जिंदगी के हर इम्तिहान च कामयाबी अता फरमाए, आमीन। तो बहुत राफे और नूर नूं भी देख के बहुत खुश होए ने। ते वो कहते हैं बहुत दोनों माशाअल्लाह बहुत चंगे। बहुत शुक्रिया जी तुहाडियां उज़मा, तुहाडी मुहब्बतां दा। अच्छा, तो जहारा लिख रहे हैं कि भी तुसीं बहुत चंगे पे लगदे हो, तो सारे बड़े पे चंगे लगते हो। अल्लाह पाक इन्हां नूं एग्जाम च कामयाबी देवे। भी माशाअल्लाह माशाअल्लाह भी तुसीं ते नूर 10 पाउंड की उन्होंने मुबारक भी दे दी है कि नूर 10 पाउंड जोड़े मिले ने। वो वाकई बड़ा दिलचस्प गेम सी जहारा, बड़ा मज़ा आया कि खाली कहते राफे ने इस तरह कुछ ना कुछ इतने बच्चे बनाते रहते ना, उन्हें गन बना ली और उस तो फिर अगे सिलसिला चलिया, फिर उन्होंने टिकाया किया। बड़ा दिलचस्प गेम सी, बड़ा मज़ा आया। तो मैं तो भरपूर तरीके नाल विच शामिल सा, क्योंकि मैनूं बड़ा मज़ा आता जो बच्चे इस तरह की गेम्स कर रहे होंदे ना, तो फिर चंगा लगता है कि तुसीं थोड़ा जिहा हट जाते हो आम रूटीन तो बड़ा मज़ा आया। नूर नूं 10 पाउंड मिल गए। भी पैसे कमाने बड़े औखे होंदे ने। इस तरह राफे नूं असीं कल 10 पाउंड दे दिते कि राफे जिहड़ा वी अपना वो करे थोड़ा जिहा उन्हें जिहड़ा उहदे विच कीता वे स्विमिंग विच उन्हें लिया तो उन्होंने दे दिते। इस तरह बच्चों की थोड़ी जी हौसला अफजाई हो जाती है, बच्चे खुश हो जाते हैं कि बच्चे सानू साड़ी हौसला अफजाई की गई है तो बच्चे खुश हो जाते हैं। ये फिर इस तरह हो जाता है। तो बहरहाल है भी कि असी की कहते हैं तुहाडे कॉमेंट का शुक्रिया। तो असी बड़ा इंजॉय किया उस चीज़ को, बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया।
ਤੇ ਸ਼ਬੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕਾਮਯਾਬੀ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਦੁਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਜਰ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਸ਼ਫਾਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਵੇ ਕਿ ਬਈ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕਾਮਯਾਬ ਦੇਵੇ, ਕਾਮਯਾਬ करे। बहुत शुक्रिया जी। कामयाबियां सारिया ने कामयाबियां दी दुआवां कीतियां ने। तो जहारा ने लिखा आज आप किसको बार बार देख रही हैं उधर। तो बई वो आरबा नीचे आई सी किचन में चाय बनाने वास्ते, तो मैं उन्होंने देख रही सा। मैं उन्होंने कह रही सा कि तो आ जा सामने। वो किचन में काम कर रही सी ना, चाय बनाने वास्ते विच पढ़ रही होंगी है, तो चाय पीने वास्ते विच आ जाती है। तो स्पैशल खाने ने लिखा वे कि हाँ माशाअल्लाह। जहारा ने लिखा माशाअल्लाह भी तेरा स्काई तो बड़ा खूबसूरत है, बहुत ही प्यारा, वेरी नाइस। उन्होंने कहा कि खाना सी बहुत अच्छा, वाकई खाना बड़ा मज़े का सी, बड़ा रज के असी खादा। तो स्पैशल खाने ने लिखा कि सॉरी बाजी अज मैं कुछ थोड़ी मसरूफ सा, तो मैं जरा ना थोड़ा अपने बिजी रही व्लॉग के सिलसिले में, तो मैंने बड़ी ज़्यादा, लेकिन मैं तुहाडा फिर देखिया तो मैनू फील तो हो रहा सी, लेकिन एवं कि मैं थोड़ी लेट हो गई। तो मैं नहीं जी कोई गल नहीं, तुसी मेरे वेड़े च आ जाते हो, माजत करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने पता है कि हर इंसान की लाइफ बड़ी बिजी अज, टाइम कढ़ना बड़ा मुश्किल होंदा है। तो स्पैशल खाने ने लिखा कि असीं तुहाडी खिदमत च आ गए हैं जी। तो लगता है कि तुसी किचन में बड़े मसरूफ हो। तो जहाँ सारे स्पैशल खाने और तुसी जहारा जिहड़े सारे देखते हो, तुहाडे सारिਆਂ ਦੇ शुक्रिया, तुहाडी मुहब्बतां दा। मैं मसरूफ तो हैगी सक बहुत ज़्यादा, क्योंकि आरबा ने तो कहता कि वो चावल की शौकीन है और थोड़े जे चावल तो बिरयानी आ गई सी। तो उन्हें कहा भी मैं थोड़ा 2 दिन आई बिरयानी खा लाँगी, मेरे वास्ते कुछ ना पकाइयो। लेकिन मैं घर के कुछ एक्सट्रा काम जिहड़े सन वो समेट रही सा। किन्ने थोड़ा उन्होंने भी टाइम दिता, फिर उन्होंने लै गई। फिर बाकी आके फिर मैं जो मेरे कपड़े इन्ने दिन तो जोड़े धो के रखे सन, वो मैं अलमारियां समेटे। कुछ इस्त्री करने वाले सन, कुछ ठप्पण वाले सन, कुछ ये वो बच्चे आने वाले ने। तो मैं फिर नाल नाल अपनी चीज़ां जो अपना काम कर रही है ना, वो भी नाल कर रही हाँ कि छिछती मैं काम कर देवां। तो फिर असी अपना उन्होंने आने तक मैं फ्री हो जाइए असी तो आराम, क्योंकि मेहमान घर च आ जाएंगे, दूसरे मेहमान भी आने ने खोर, तो फिर घर च खाण पकाने की मसरूफियत बढ़ जाती है। फिर उस तरह फिर मैनू यही लग रहा, मैं तुहानूं यह भी कहना सी कि फिर कुछ दिन मेहमान रहेंगे, शायद साढ़े इस तरह गलबात जी असी करने हैं वो थोड़ी हो जाए। लेकिन व्लॉग मैं ला दिया करांगी बच्चों के नाल, अपना जो भी कोशिश करांगी। लेकिन इस तरह डायरैक्ट गल शायद थोड़े दिन लिए मैंने छुट्टी दे दईओ, तो मैनू फिर की कहते हैं फिर नहीं, मैं पूरी फिर भी कोशिश करांगी। लेकिन वो भी बच्चों के शोर में फिर इस तरह होंदा है कि शायद साड़ी गल ना हो पाई, मैनू हुण अंदाज़ा नहीं। हुण बच्चे आएंगे फिर पता चलेगा कि बई वो छोटी पिस्तौल साड़ी आएगी। याहिया बड़ा शरारती है, असी ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ छोटी पिस्तौल। ਹੁਣ छोटी पिस्तौल ने आना भी, ਹੁਣ देखो छोटी पिस्तौल ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਾफ़ी हद तक। मैसेज तो हाले होर भी हैगे ने, काफ़ी कॉमेंट हैगे ने, लेकिन मैं तुहानूं एक चीज़ दिखाना चाहनी सा। मैं कि चलो हुण काफ़ी मैं तुहाडी कर दी, अगर किसी का कॉमेंट रह गया हो पढ़न तो किसी का ना, तो बुरा ना मनाइओ। मैं पूरी कोशिश की मैं तुहाडे सारिਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ लवां ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, तो कोई नाराज़ ना हो, क्योंकि तुसीं इन्ना मेरे लिए टाइम कढ़दे हो तो मैनूं चंगा लगदा वे। तो फिर मेरे ते फर्ज हुंदा वे कि मैं तुहाडी गल दा जवाब देवां। तुसीं मेरे विहड़े च आके बैठते हो, तो असी हुण हल्का फुल्का गपशप तो कर लईए। हुण असी थोड़ा जिहा चले जाने नायाब जमानिਆਂ ਵਿੱਚ, थोड़ा जिहा असी गेड़ा ला के आ जाइए अपने सोहणे सोहणे जमानिਆਂ ਦਾ, सोहणी सोहणी गल्लां ਦਾ। अज मैं तुहानूं एक बड़ी चंगी चीज़ दिखावांगी। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, कौन बंदा वे ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ पसंद नहीं करता हैगा, कौन बंदा वे ਜਿਹਨੂੰ प्यारा नहीं है, कौन बंदा होएगा ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਦਾ इंतज़ार ना होवे। शायद ही कोई ऐसा बंदा होवे। पर मैं तुहानूं दिखानी हाँ, फिर मैं तुहाडा तुसीं मैनूं कॉमेंट करके ज़रूर इस हवाले दे नाल दस्सिओ कि तुहानूं कैसा लगदा वे। असी भी साडे आ गए ने बादशाह आ गया जी, फलां दा बादशाह आ गया साडे। फलां दा बादशाह आया, असी हो गए खुश। इन्ने शानदार पाकिस्तानी अंब आ गए ने ना, ओए होए होए, लो देख लो बई, इन्ने सोहणे पाकिस्तानी अंब ने कि मैनू बस खुशी, ओए होए खुशबू जिहड़ी भी इहदी आंदी है, ओए होए होए मैं तुहानूं दस नहीं सकदी। इन्नी प्यारी खुशबू और बड़ा भरपूर अंब है, इन्ना अच्छा अंब है कि जैसे जानदार अंब होता है ना, इस तरह। तो ए लो जी, गर्मियां की सौगात आ गई है,
ਫਲਾਂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਵੇ। ਕੋਈ ਅੰਬ ਜਿੱਥੇ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਾ ਆਵੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਆਏ ਸਾ, ਗਰੋਸਰੀ ਆਈ ਨਾ ਸਾਡੀ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅੰਬ ਆਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਤੋਂ ਕਿਤੋਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਰ ਪਏ ਰਹਿਣ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੱਛੇ ਪੱਕ ਜਾਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਡਨ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਕ ਗਏ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਰਹੀ। ਸਵੇਰ ਮੈਂ ਨਾਸ਼ਤੇ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਠੀ ਹੈ ਨਾ, ਨਾਸ਼ਤੇ ਵਾਸਤੇ ਉੱਪਰ ਸੋ ਰਹੀ ਸਾਂ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨੀਚੇ ਆਵਾਂ, ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਪਿਆਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅੰਬ ਬਈ ਇਹਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਐਸਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਸੇ ਅੰਬ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਅੰਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਦੇ ਲੈ ਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਸ ਅੰਬ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਲਡ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅੰਬ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਅੰਬ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਇਹ ਜ਼ਾਇਕਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਜ਼ਾਰੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬੜੀ ਅੱਛੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫਰੂਟਸ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅੰਬ ਆਉਂਦਾ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ ਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਉਂਦਾ ਵੇ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥ ਵਿਕਦਾ ਵੇ। ਮਹਿੰਗਾ ਸਸਤਾ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਲਵੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅੰਬ ਆਇਆ ਤੇ ਖਾਣਾ ਵੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅੰਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕੀਨ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅੰਬ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਅੰਬ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਭੈੜੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੰਬ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਅੰਡੇ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ 2 ਅੰਡੇ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅੰਬ ਖਾਵਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਐਸਾ ਲੱਗਦਾ ਕੁਝ ਖਾਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਅੰਬ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਣ ਲੱਗਦਾ, ਅੰਬ ਵੀ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋਣੀ ਸਾਂ, ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਛੋਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਬ ਦੇ ਬਾਗ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਜ਼ਰ, ਕਿਆ ਅੰਬ ਦੇ ਬਾਗ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਬ ਦੇ ਬਾਗ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅੰਬ ਜਿਹੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਅੰਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਵਾਫਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਸਿੰਦੜੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਂਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣਾ ਅੰਬ, ਮੁਲਤਾਨ ਸਾਈਡ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੰਬ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਚੌਂਸਾ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠਾ ਅੰਬ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਦੜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਸਿੰਦੜੀ ਅੰਬ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਖਾਸੀਅਤ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਿਲਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਾਲਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਅੰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਧਾਗਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਣ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਮਿੱਠਾ ਬਣਾ ਲਓ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਕਸਟਰਡ ਔਰ ਵਗੈਰਾ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਠੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਮਿਲਕ ਸ਼ੇਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਮੈਂਗੋ ਲੱਸੀ ਬਣਦੀ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂਗੋ ਲੱਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀਵਾਂਗੇ। ਮੈਂਗੋ ਲੱਸੀ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ ਇੱਥੇ ਜਾਓ ਨਾ ਖਾਣ, ਕੇ ਮੈਂਗੋ ਲੱਸੀ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂਗੋ ਲੱਸੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਂਗੋ ਲੱਸੀ, ਮਿਲਕ ਸ਼ੇਕ, ਮਿੱਠੇ ਹੋਰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਬ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਵੇ ਨਾ ਬਈ, ਉਹ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਜੀ, ਕਿ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਅੰਬ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਐਸਾ ਆਈਟਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਖਾਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਇੱਧਰੋਂ ਲਿਬੜ ਰਿਹਾ, ਇੱਧਰੋਂ ਲਿਬੜ ਰਿਹਾ, ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾਓ, ਤੇ ਬਈ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁੱਲੇ ਡੁੱਲੇ ਹੋ ਕੇ ਖਾਓ ਅੰਬ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਮਜ਼ਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਕੱਲੁਫ ਨਾਲ ਖਾਧਾ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਖਾਧਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਅੰਬ ਨੂੰ ਕੱਟਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਤਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਂਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਜ਼ਾਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਬ ਥੋੜ੍ਹੀ ਖਾਧਾ ਜਾਂਦਾ। ਅੰਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਈਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਖਾਓ, ਇੱਕ ਦੋ ਟਿਪਕੇ ਛਿਪਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਵਗ ਵੀ ਜਾਣ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਚੂਪਣ ਵਾਲੇ ਅੰਬ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਯਾਬ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਉਦੋਂ ਦੇਸੀ ਅੰਬ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਚੂਪਣ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਉਹ ਦੇਸੀ ਅੰਬ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਚੂਪਦੇ ਸਨ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਅੰਬ ਉਸ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਚੂਪਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੰਬੀਆਂ ਦੇ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬੂਰਨੀ, ਰੁੱਤ ਮੇਲਾਪਾਂ ਵਾਲੀ ਚੰਨ ਮੇਰਾ ਦੂਰ ਨੀ। ਤੇ ਅੰਬੀਆਂ ਦੇ ਬੂਟਿਆਂ ਦੇ ਬੂਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਬ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗਰਮੀ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਦੇਸੀ ਅੰਬ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਬੜੇ ਮਿੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਦੇਸੀ ਅੰਬ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਕਿ ਪੇਵੰਦ ਲਾ ਕੇ ਕਰਕੇ ਨਵੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਦੇਸੀ ਅੰਬ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਚੂਪਦੇ ਸਨ ਲੋਕ, ਅੰਬ ਨੂੰ ਚੂਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸੀ ਅੰਬ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਢੇਰ ਸਾਰੇ, ਇਹ ਤੋੜੇ ਵੀ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬਾਲਟੀ ਵਿੱਚ ਪਿਉਣਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਬਰਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਦਸਤਿਆਬ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅੰਬ ਖਾਣੇ ਦੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਾਈਏ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਘਰ ਫਰਿੱਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਫਰਿੱਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ। ਤੇ ਅੰਬ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭਿਓ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਗਰਮਾਹਟ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅੰਬ ਅੱਛਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਗਰ ਬਰਫ਼ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦਸਤਿਆਬ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬਰਫ਼ ਵੀ ਉਸ ਪਾਣੀ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੋੜ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਛੇ ਠੰਡੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਭਿਓ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਧੋ ਕੇ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਆ ਜਾਓ ਬਈ ਬੈਠੋ।
ਉਹ ਅੰਬ ਖਾਣ ਵੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਖਾਸ ਇੱਕ ਆਈਟਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ। ਔਰ ਬੜਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਿਹੜਿਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅੰਬ ਖਾਧਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੰਜੀਆਂ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਕਰ ਲਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਆ ਜਾ ਵੀ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਮੰਜੀਆਂ ਕਰ ਲਓ। ਮੰਜੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਕਰ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਵਿੱਚ ਅੰਬ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬਾਲਟੀ, ਅਤੇ ਚਲੋ ਬਈ ਅੰਬ ਵਾਲੀ ਬਾਲਟੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢੀ ਜਾਓ ਅੰਬ ਅਤੇ ਖਾਈ ਜਾਓ। ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੱਟ ਕੇ ਦੇਣਾ ਵੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਣਨਾ ਵੇ, ਨਾ ਕੁਛ। 5-6 ਅੰਬ ਹਰ ਬੰਦਾ ਚੂਪ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਛੋਟੇ ਅੰਬ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਫਰੈਸ਼ ਜੂਸ ਉਹ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਹਨੂੰ ਨਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੂਸ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰ ਬਣ ਜਾਏ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਰਮ ਪੈ ਜਾਏ, ਮਤਲਬ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਚੂਪਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਗੂਠਿਆਂ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉੱਪਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਦਾ ਨਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ, ਉੱਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨੀਚੇ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਐਸਾ ਚੱਕੀ ਮਾਰ ਕੇ ਅਤੇ ਲਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉੱਪਰੋਂ ਬੂੰਡੀ, ਇਹਦੀ ਬੂੰਡੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਸਾ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਹੱਥਾਂ ਅੰਬ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਫਰੈਸ਼ ਗੁੱਦਾ ਜੂਸ ਤੁਸੀਂ ਪੀਂਦੇ ਜਾਓ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਐਸੀ ਟੈਕਨੀਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਲੋਕ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਬਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਉਹ ਜੂਸ ਨਿਕਲੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਗੁੱਦਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੋ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਗੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਛਿੱਲਣ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਲੈਣਾ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਟਣਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਗੁਟਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਂਦੇ ਸਭ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਪੜਦਾ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅੰਬ ਦਾ ਗੁੱਦਾ ਮੁੱਕਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਛਿਲਕਾ ਕੱਢਦੇ ਸਨ, ਗੁਟਲੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਲਿਬੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮਜ਼ਾ ਬੜਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਅੰਬ ਖਾਣ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੰਬ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਢੇਰੀ ਲਾ ਦੇਣੀ ਛਿਲਕਿਆਂ ਦੀ। ਅੰਬ ਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਇਖਤਤਾਮ ਪਜ਼ੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅੰਬ ਖਾਣ ਵਾਲੀ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਨਵੇਂ ਆਣੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਠੰਡੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਮਰੇ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਾ ਭੁੱਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਫਰੀਜ਼ ਕਰ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕਰਕੇ ਵਿਕ ਕੇ ਅਤੇ ਬਸ ਖਤਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਐਸਾ ਸਟੋਰੇਜ ਵਾਲੇ, ਹਾਂ ਸਟੋਰੇਜ, ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਫਟਾਫਟ ਖਾ ਲਓ ਅਤੇ ਰੱਜ ਮਾਰ ਲਵੋ ਜਿੰਨਾ ਮਾਰਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਲੋਕ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਅੰਬ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅੰਬ ਖਾਧੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਰੱਜ ਕੇ। ਮੇਰੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਯਾਦ ਆ ਅਤੇ ਅੰਮੀ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਜੰਨਤ ਨਸੀਬ ਕਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਸੈਂ ਅਤੇ ਤੂੰ ਅਗਰ ਤੂੰ ਅੰਬ ਨਹੀਂ ਅੱਬੂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਤੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬਈ ਅੱਬੂ ਅੰਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਅੰਬ ਅੱਬੂ ਰੋਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਤੂੰ ਅੰਬ ਖਾ ਕੇ ਸੌਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਬਚਪਨ ਦੀ ਆਦਤਾਂ ਕੁਛ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਅੰਬ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਖਾਂਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੰਬ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਬ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਵੀ ਅੰਬ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੰਬ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਕਿ ਅੰਬ ਆ ਜਾਣ ਅਤੇ ਖਾਈਏ। ਅਤੇ ਲੋ ਵੀ ਅੰਬ ਆ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਣਾ ਵੀ ਰੱਜ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਹਰ 6 ਅੰਬ ਨੇ 6 ਅੰਬ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਐਵੇਂ ਕਿ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਗਰੋਸਰੀ ਆਉਂਦੀ ਨੇ ਇਕੱਠੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਖ਼ਰਾਬ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਫਿਰ ਗਰੋਸਰੀ ਆਏਗੀ, ਫਿਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣਗੇ ਅੰਬ ਅਸੀਂ ਖਾਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। हम ना बाज आएंगे मोहब्बत से, जान जाएगी और क्या होगा। भी जान ही जाएगी, होर की होना, शुगर ही होएगी। हाँ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, हम ना बाज आएंगे खाने से, शुगर होगी और क्या ਹੋਗਾ। ਵੀ ਸ਼ੂਗਰ ਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਡਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਿੱਠਾ ਘਟਾਈਏ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਘੱਟ ਕਰਨੀ ਹਾਂ, ਚਾਹ ਮੈਂ ਫਿੱਕੀ ਪੀਂਦੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਖਾਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਾਡਾ ਤਰੀਕਾ, ਚਾਹ ਫਿੱਕੀ ਪੀਣੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਮਿੱਠਾ ਅਸੀਂ ਦਬਾ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਲੋ ਚਾਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿੱਕੀ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਮਿੱਠਾ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਬਈ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਅੰਬ ਹੋਣ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਵਾ ਇੱਥੇ ਛੁਰੀ ਚਲਾਵਾਂ
ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਇੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਇਹਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵੀ ਆਉਂਦੀ, ਹੱਥ ਮੇਰਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੇ। ਤੇ ਬਹਿਰਹਾਲ ਬਈ ਅੰਬ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਅੰਬ ਖਾਓ ਤੇ ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਓ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਤੇ ਬਹਾਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬਹਾਰਾਂ ਲੁੱਟੋ ਅੰਬਾਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੁੱਟਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅੰਬ ਜਿਹਾ ਅੰਬ ਕਿਤੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਾਇਕਾ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਇੱਥੇ ਫਰੂਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਫਰੂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਲਾਜ਼ਵਾਲ ਹੈ। ਵੀ ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅੰਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਸਮਝੋ ਅਸੀਂ ਕਬਰ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕੋਈ ਜ਼ਾਲਿਮ ਇਸ ਮੁਹੱਬਤ को ख़त्म नहीं कर सकता कि ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅੰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਅੰਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਬ ਪਸੰਦ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਸਮ ਅੰਬ ਦੀ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਅੰਬ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਦੜੀ ਤੇ ਚੌਸਾ, ਲੰਗੜਾ, ਫਜਰੀ, ਅਨਵਰ ਟੋਲ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਂ। ਨੀਲਮ, ਇੱਕ ਨੀਲਮ ਅੰਬ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਅੰਬ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦਸਹਿਰੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠਾ ਅੰਬ ਹੁੰਦਾ, ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠਾ ਅੰਬ ਹੁੰਦਾ ਦਸਹਿਰੀ ਵੀ। ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਆਉਂਦਾ ਵੇ, ਦਸਹਿਰੀ ਪਹਿਲੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਿੰਦੜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਚੌਸਾ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਫਜਰੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਸਹਿਰੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਦੜੀ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਚੌਸਾ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਅੰਬ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਫੇਵਰੇਟ ਨੇ। ਛੱਡਦੀ ਖੈਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇ ਅੰਬ ਦੀ ਆਫਰ ਕਰ ਦੇ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਫੇਵਰੇਟ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਅੰਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਚੌਸਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠਾ ਅੰਬ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਬਹਿਰਹਾਲ ਲੈ ਵੇ ਕਿ ਚਲੋ ਵੀ ਅੰਬ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਚੂਪਣ ਵਾਲੇ ਅੰਬ ਤੇ ਮੰਜੀਆਂ 'ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਦੱਬ ਕੇ ਖਾਓ ਬਈ ਅੰਬ, ਰੱਜ ਕੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਸ ਆਈਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਸ ਆਈਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੱਸੀ, ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ, ਅੰਬ ਦੂਸਰੀ ਲੱਸੀ ਵੀ ਪੀਂਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਬ ਖਾ ਕੇ ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਪਤਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੂਣ ਖੋਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਬਸ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਨਮਕ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ ਪੀ ਲੈਣੀ ਕਿ ਵੀ ਖਾ ਲਓ। ਅੰਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰਮੀ ਹੈ ਉਹ ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਅੰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਗਰਮੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆਈਟਮ ਸੀ। ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਅੰਬ ਖਾਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ ਪੀਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਲੋਕ, ਪਰ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ, ਕਿ ਅੰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰੌਂਠਾ ਖਾਓ ਜਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਓ ਨਾ, ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਵੇ। ਕਿ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਸਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਪਰਾਠੇ ਬਣਾਉਣੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਅੰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਅੰਬ ਦਾ ਮੁਰੱਬਾ ਬਣਦਾ, ਸਾਡੀ ਅੰਬੀਆਂ ਦਾ ਮੁਰੱਬਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਹੀ ਅੰਬ ਦਾ ਬੂਟਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਗਿਰ ਗੁਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਅੰਬ, ਅੰਮੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਮੁਰੱਬਾ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। ਅੰਬ ਦਾ ਮੁਰੱਬਾ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੈਰੀ ਦਾ ਬਣਦਾ ਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦਾ ਵੀ ਮਜ਼ਾ ਆਵੇ। ਅਕਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ 'ਚ ਕਿ ਅੱਬੂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਲੋਕ ਅੰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਅੰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੁਰਕੀ ਉਹ ਲਵੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਅੰਬ ਦੀ ਟੱਕੀ ਲਵੋ, ਜਾਂ ਚੂਪੋ, ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਤੇ ਚੂਪਦੇ ਹੀ ਸਨ, ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਅਕਸਰ ਲੱਸੀ ਬਣ ਜਾਣੀ ਅਤੇ ਅੰਬ ਅਤੇ ਸਾਲਣ ਨਹੀਂ ਪੱਕਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਚਲੋ ਵੀ ਅੰਬ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਵੋ। ਅੰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਆਵੇ। ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਖਾਵਾਂਗੀ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਕਰੀਏ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖੀਏ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਰੋਟੀ ਪਕੌੜਾ, ਅੰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਆਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਸਿਸਟਰ ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੁਬਾਹ ਨਾਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਅੰਬ ਔਰ ਪਰਾਠੇ ਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਪਰਾਠੇ ਨਾਲ ਅੰਬ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਅਕਸਰ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿ ਰੋਟੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਲਨ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਅੰਬ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਬਸ ਖਾ ਜਾਓ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਣਾ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਖਰਬੂਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ ਸੁਣ ਕੇ, ਖਰਬੂਜ਼ੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਦੋ ਦਫਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਕਿ ਖਰਬੂਜ਼ੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੋਕ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅੰਬ ਨਾਲ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੰਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਹੋਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਹੈਰਤ ਹੋਏਗੀ ਅੰਬ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਤ ਹੋਈ ਖਰਬੂਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਖਰਬੂਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੋਕ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜ਼ਾਰੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੋਈ ਕਿਤੋਂ ਬਣ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ ਕਿਤੋਂ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ
ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹਿਰਹਾਲ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਖਾਵਾਂਗੇ ਅੰਬ ਨਾਲ ਰੋਟੀ, ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਮੈਂਗੋ ਲੱਸੀ, ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਮਿਲਕ ਸ਼ੇਕ, ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਮਿੱਠਾ। ਹੁਣ ਅੰਬ ਆਉਂਦਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਆਈਟਮ ਹਰ ਹਫਤੇ ਅਸੀਂ ਬਸ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਆਈਟਮ ਤੇ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਲਿਆ, ਸਾਡੀ ਗੱਪਸ਼ਪ ਹੋ ਗਈ ਖਾਸੀ ਲੰਬੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਲ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਬਹਿਰਹਾਲ ਚਲੋ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਨੇ ਆ। ਤੇ ਸਹੂਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਰਾ ਫੜ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਕਰੋ, ਬਾਹਰ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਘੁੰਮਿਆ ਫਿਰਿਆ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਨੀ ਸਰਦੀ 'ਚ ਮੈਂ ਮਰਨਾ ਵੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ, ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੈਕਟਾਂ ਲੁੱਦੋ ਕਰੋ, ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਰੋਡਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰੀ ਫਿਰਾਂ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਠੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਜਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੁੱਪ ਦਿਖਾਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਕੇ ਪਾਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਧੁੱਪ ਗਾਇਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਿੱਛੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੰਜ਼ਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਧੁੱਪ ਗਈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਧੁੱਪ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਵੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੇਰਾ ਜਾਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਨਿਕਲਾਂ ਕਰਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾਵਾਂ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਮੁੱਲਾ ਕੀ ਦੌੜ ਮਸਜਿਦ ਤੱਕ, ਇੱਥੇ ਰਾਫੇ ਦੇ ਹਾਊਸ ਤੱਕ ਮੈਂ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਕਿਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਵਾਕਿੰਗ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਕਈ ਦਫਾ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਏਰੀਆ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੀ, ਇਸ ਤਰਫ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹਿਰਹਾਲ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਾਂਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਵੈਸੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਐਸੀ ਲਾਈਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਵਾਂ ਕਰਾਂ। ਬਸ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਹਾਂਡੀ ਪਕਾ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਭਾਂਡੇ ਧੋ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਸਫਾਈਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਗੱਪਸ਼ਪ। ਅਤੇ ਖਾ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਅੰਬ, ਅਤੇ ਬਸ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਫਰੂਟ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਵੀ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਅਤੇ ਖੈਰ ਸੱਲਾ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮੈਂਟ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੰਬਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਅੰਬ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਅੰਬ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਅੰਬ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਸਮ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅੰਬ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਾਂ ਅੰਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਅੰਬ ਪਸੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਲਬੇੜ ਕੇ ਅੰਬ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਧਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਸੀਨ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਲਿਬੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਬ ਖਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨੈਚੁਰਲ ਲੁੱਕ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਈ। तो फिर असी वेले तो जहाँ आ रहा से मैं मुखातिब हूँ, जहाँ आ रहा ये मैंने आज प्लेन सूट पहना है। जहाँ आ रहा दसना तो मेरा फर्ज है बई, नहीं तो जहाँ आ रहा नाराज़ हो जाना मेरे को। तो प्लेन सूट है मेरा, गुल अहमद का भी प्लेन कपड़ा। तो यह जड़ा मैं पाया भी अज प्लेन सूट है, ये एक बड़ी हैवी एम्ब्रॉयडर्ड शाल है, इन्नी भारी शाल है कि मैं वो तस्वीर देख के मैं सूट लै लिया सी, लेकिन वो जो शाल आई तोवा तोवा वो तो लैके तो बंदा बस फिर वो स्टाइल मार के बस तुम कंधे पर पा सकते हो, उन्होंने लै नहीं सकते, इन्नी भारी बड़ी खूबसूरत कश्मीरी कढ़ाई टाइप की शाल है, लेकिन बहुत हैवी हो। तो मैं मेरा ख्याल एक या दो दफ़ा लई है, तो वो सिर पर भी नहीं खलोंदी, तो इन्नी हैवी है कोई सिर पर भी नहीं खलोंदी। तो वो मैं बहुत घट लैनी हाँ, तो फिर गर्मी का करके तो मैं फिर वो शॉल नहीं लई, मैं सूट पा लिया प्लेन, मेरा सूट है वो मैचिंग का मेरे को स्कार्फ पिया सी, थोड़ा बहुत फर्क तो हैगा ही है, लेकिन मैं क्या चलो भी अज ही लै लैने, अंब का सीजन है तो पीला तो नाल गुड़गाबी चंगा लगेगा कंबीनेशन, तो असी सूट पा लिया। चलो भी फिर मिलने तुहाडे नाल। अज मैं इन्नी दफ़ा तुहानूं अंब दिखाया ना कि तुसीं जरूर जरा ना ललचा गए होगे देख के, जो महल जाओ कहेंगे तुसीं कहोगे बार बार सानूं कोई अंब दिखाती है, भी मैं तो हुण दिखाना ही नहीं, मेरे को आए ने, मैं तो शोवां मारनियां ही ने। चलो फिर मिलने तुसीं अंब के हवाले नाल तुहाडे कमेंट का मैनूं इंतज़ार रहेगा, तो तुहाडी सारियां दी मुहब्बतां दा ते दुआवां दा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुसीं बच्चियां वास्ते कीतियां, तुसीं मैनूं याद रखिया। तुहाडी सारियां दी मुहब्बतां नाल वक्तन फवक्तन असीं मैं कोशिश तो करांगी तुहाडे नाल गल करदी रहां, लेकिन बहरहाल तुसीं मेरे दिल के करीब हो, ऐसा नहीं है कि मैनूं तुहाडे कमेंट का इंतज़ार रहिंदा वे। तो फिर मिलने अल्लाह हाफिज़, तेरा रब राखा।